siapa-siapa yang berpuasa 1 hari aja dari bulan Rejab yang dia lalui, dia puasa 1 hari. Tapi maaf ya, kalau puasa 1 hari jangan hari Jumat ya. Jangan puasa sunnah sehari hari Jumat. Jangan puasa sunnah sehari hari Sabtu. Tuh, jangan puasa sunnah sehari hari Minggu. Jangan. Jadi kalau mau puasa hari Sabtu, ya, dahulukan Jumat. Kalau mau puasa hari Jumat karena ada waktu, dahulukan Kamis atau ikut sertakan Sabtu. Jangan Jumat puasa sunnah tok sendiri, jangan. Kecuali di hari Jumat tadi emang hari yang disunatkan puasa. Wa ma talabna wa ma da'una wa ma rajawna wa ma a'lanna wa ma asrarna min umuri dunya wal akhirah min umuri dunya wal akhirah min umuri dunya wal akhirah. Kama al-Fatihah ala ma nawabihi jami'ul hadirin wal hadirat bi hadhihi al-lailatil mubarakah min al-aba' wal ummahat والشبان والفتيات خاصة كما الفتح على من هو به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة كما الفتح على من هو به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحين. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من هو به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى
النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Malam Selasa keempat pada tanggal 28 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 26 malam 27 Rajab. Ini sekarang malam 27 Rajab. Tuh 1443 jam. Sebenarnya ngaji ringkas saja setengah jam karena harus ke Telkom. Ustaz tahu di Asrokol sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma selamat ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'al syari wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'al syari wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'al syari wa daraji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya, ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Man shoma يوم السابع yawm as-sabi' والعشرين wal 20 من رجب min Rajab كتب الله kataballahu ثواب thawaba 60 sittina شهرا. syahra. وعن أنس Wa an Anas قال qala لقيت laqitu معاذا Mu'adhan فقلت له faqultu lahu من أين؟ min aina قال qala من عند النبي min indin nabi صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. فقلت له Faqultu lahu ما قال؟ ma qala قال qala سمعته sami'tuhu يقول yaqulu من صام man shoma يوما yawman من رجب min Rajab يبتغي به yabtaghi bihi وجه الله تعالى دخل الجنة dakhala al-jannah فدخلت
على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقلت فقلت يا رسول الله يا رسول الله حدثني حدثني معاذ معاذ عنك عنك بكذا بكذا فقال فقال صدق صدق أنا أنا قلت ذلك قلت ذلك أنا قلت ذلك قلت ذلك أنا أنا قلت ذلك قلت ذلك. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngambil berkah aja dari ada bulan Rajab yang masih ada, dan ini malam yang Allahu Akbar. Ini sebenarnya malam Isra Mi'raj. Sebenarnya lebih mulai dari Maulid. Cuma orang jarang yang memproklamirkannya. Kalau Maulid Masya Allah kan ramai. Sama tuh Idul Adha sama Idul Fitri. Harusnya lebih mulia Idul Adha. Karena itu bulan Syiar. Nih aneh keterangan ini nggak ngerjain. Karena aneh ntar subuh berangkat ke Surabaya. Insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Anin Nabi SAW. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Beliau bersabda, man soma, barang siapa yang berpuasa, yaumas sabi wal ishrin min Rajab, pada hari ke-27 dari bulan Rajab. Besok nih. Maaf, aneh alhamdulillah tiap tahun puasa. Ntar enggak. Karena Pak Anu mau berangkat ke Surabaya, insyaallah ada acara reuni pesantren. Udah ratusan orang yang nyampe, mungkin 1000 dari. Biasanya puasa, udah bismillah ada yang ngapain? Ada apa yang mentaati perintah guru, menyenangkan guru kan berkah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di hari ke-27 min Rajab, dari bulan Rajab, berbetulan besok. Jadi dari sekarang bisa persiapin tuh, kalau ada kerja kan bisa diperhitungkan. Yang penting sahur deh. Tuh nanti sahur, apalagi ente punya korma, akhiri korma itu makanan sahur ente, baru air putih, kuat puasa. Barang siapa puasa, kata Muhammad SAW, di hari ke-27 dari bulan Rajab, kata Allah Ta'ala catat, Allah catat buat dia yang berpuasa pada hari ke-27 dari bulan Rajab, sawaba sittina syahra, ganjaran pahala ibadah 60 bulan. 60 bulan. Tahu tuh berapa tahun? Kurang lebih berapa tahun? Betul ya? 5 tahun. Pak, puasa tanggal 27 bulan Rajab. Tuh. Anak alhamdulillah tiap tahun puasa. Tahun kemarin insya Allah puasa. Ini tahun ini enggak, sama beberapa tahun lalu pernah enggak puasa. Karena udah puasa, mau sembahyang asar ada yang ngingetin. Saat jangan lupa nikah. Yuk Allah kopi. Mau jalan ada nikah ngopi gitu. Tuh, jadi kalau ente bisa besok puasa. Tuh. Ya insya Allah dalam semua insya Allah ada puasa. Yang mana yang mau? Terutama yang pengangguran tuh insya Allah semangat. Kalau yang kerja mungkin agak mikir kali. Mikir kalau kerja capek. Tapi kan rezeki lu apa kurang? Tuh. Kalau bisa puasa. Tuh. Itu harus pertama. Ya. Menjelaskan tentang puasa di hari ke-27 dari bulan Rajab. Lalu tadi kita baca hadis yang kedua tuh apa? Tuh, hadis yang kedua ya, berkata Sayyidina Anas bin Malik. Ini sahabat Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, "Laki itu aku telah bertemu." Tuh, aku telah bertemu Mu'adzan, akan sahabat Nabi Muhammad juga, yang namanya Sayyidina Mu'adz. Jadi Sayyidina Anas nih bertemu Sayyidina Mu'adz begini nih. Temu. Dalam pertemuannya, tuh, ya kata ketemu di jalan nih, tuh ini kan depan nih, ini Sayyidina Anas nih, tuh ini Sayyidina Mu'adz, ketemu. Ketika Sayyidina Anas berjumpa dengan Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Anas berkata, min aina? Sayyidina Mu'adz, ente dari mana? Tuh. Gala Sayyidina Mu'adz menjawab, min indin Nabi SAW. Aneh baru aja dari tempatnya Muhammad SAW. Artinya apa, dari rumah apa dari masjid, nggak tahu. Artinya dia baru saja ya keluar atau beranjak ya dari suatu tempat, yang di tempat tadi dia bersama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Mu'adz nih. Gultu aku Sayyidina Anas begitu dapat jawaban dari Sayyidina Mu'adz bahwasanya dia baru aja dari sisi Nabi Muhammad SAW. Fagultu lahu, aku berkata kepada dia, Mada gala, waktu ente ada di dekat Nabi, kan ente dari tempat Nabi nih. Waktu ente lagi dulu kawan Nabi atau ente lagi bersama Nabi, Nabi bersabda apa? Apa yang Nabi katakan selama ente waktu ada bersama Nabi Muhammad SAW? Gala Sayyidina Mu'adz menjawab, Sami'tuhu yaqul. Aku
waktu ada di dekat Nabi Muhammad SAW, yang aku telah mendengar tadi dari apa yang Rasul bersabda, ya, yaqul, beliau bersabda, man shoma yauman, barang ini dalil gue nih, ini dalil aneh jelek nih, ini anak tahu dari dulu nih, dan apa sampaikan khutbah Jumat di Asada, entah berapa tahun, ini dalil aneh nih, karena sekarang bulan Rajab puasa baru sehari, Allahumma dalil dari sini. Tuh, jadi kan Sayyidina Mu'az ditanya, ente dari mana? Kata Sayyidina Anas, kata Sayyidina Mu'az, anda dari rumah Nabi atau dari tempat Nabi. Tuh, nanti. Waktu ente bersama Nabi, Nabi ngomong apa? Tuh, nanti. Apa yang ente dengar ya dari ucapan Nabi selama ente ada dekat Nabi? Kata Sayyidina Anas. Sayyidina Mu'az menjawab, sami'tuhu, aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW, ya, di saat aku ada di hadapannya atau di sisinya, yaqulu, beliau bersabda, man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa sehari aja, nggak dibilang 27 Rajab, nggak, barang siapa yang berpuasa sehari dari bulan Rajab, tuh, kapan aja terserah, tuh, yang penting dari tanggal 1 sampai 29 atau 30, barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab, ia bertaghi bihi, dia yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, yabtaghi bihi, dia menuntut, dia mencari, dia meminta, dengan satu hari puasa di bulan Rajab itu wajah Allah, semata-mata pahala dari Allah. Jadi artinya bahasa yabtaghi wajh Allah itu karena Allah, nggak karena lain. Ngerti ya? Jadi dia puasa sehari karena berharap pahala dari Allah, atau berharap ya pahala yang Allah janjikan puasa di bulan Rajab, atau berharap ampunan segala macamnya. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, ini disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz nih. Sayyidina Mu'adz yang menyampaikan ke Sayyidina Anas. Yang Anda dengar tadi Nabi ngomong begitu. Siapa-siapa yang berpuasa satu hari aja dari bulan Rajab yang dia lalui, dia puasa satu hari. Tapi maaf ya, kalau puasa satu hari jangan hari Jumat ya. Jangan puasa sunnah sehari hari Jumat. Jangan puasa sunnah sehari hari Sabtu. Tuh, jangan puasa sunnah sehari hari Minggu. Jangan. Jadi kalau mau puasa hari Sabtu, ya, dahulukan Jumat. Kalau mau puasa hari Jumat karena ada waktu, dahulukan Kamis atau ikut sertakan Sabtu. Jangan Jumat puasa sunnah tok sendiri, jangan. Kecuali di hari Jumat tadi emang hari yang disunatkan puasa. Misal, oh ternyata Jumat di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, nggak apa-apa ya. Udah, jadi kata Sayyidina Mu'adz, yang aku dengar, ya, apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, beliau bersabda, siapa-siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab. Tapi ingat tuh, Nabi kasih syarat tuh. Ya betaghi bih, dia menuntut, dia mencari. Tuh, ngerti? Dengan puasa satu hari di bulan Rajab tadi, yang dia cari, yang dia tuntut wajah Allah, pahala dari Allah. Itu arti wajah Allah itu karena Allah. Itu arti wajah Allah itu karena Allah. Tuh. Apa? Kalau ada orang puasa satu hari di bulan Rajab, ya, yang dia tuntut dengan puasa tadi, ya, enggak lain kecuali pahala dari Allah, atau ampunan dari Allah, ridho dari Allah bisa. Pokoknya ikhlas karena Allah. Itu wajah Allah, itu ikhlas karena Allah. Tuh. Apa kata Nabi, kalau ada orang puasa satu hari di bulan Rajab ikhlas karena Allah, dakhalal jannata, dia pasti masuk surga. Satu hari. Tapi ingat ya, karena Allah, ingetin. Enggak karena embel-embel lain. Tuh. Udah. Apa yang namanya? Begitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, menyampaikan kepada sahabat beliau Sayyidina Anas bin Malik yang ketemu di tengah jalan, lalu nanya, ente dari mana? Dibilang dari Nabi. Oh, ente dari Nabi ngomong apa? Oh, Nabi ngomong itu, siapa-siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab ikhlas karena Allah, ya, atau karena berharap pahala dari Allah, maka dia pasti masuk surga. Udah, kata Sayyidina Anas, begitu aku dengar Sayyidina Mu'adz bin Jabal menjelaskan apa yang didengar dari Rasulullah Muhammad SAW, fadakhaltu ala Nabi SAW, maka ana pun akan datang ke rumah Nabi. Kan tadi ketemu tengah jalan. Tuh, mungkin Sayyidina Mu'adz melanjutkan urusannya. Sayyidina Anas akhirnya datang ke rumah Nabi. Tuh. Yang sebelum ke rumah Nabi, ingat nih ketemu Sayyidina Mu'adz. Fadakhaltu ala Nabi SAW, maka masuklah aku, artinya dakhaltu itu masuk, tapi maksudnya datang. Tuh, maka masuklah aku atau datanglah aku ke rumah Nabi Muhammad SAW. Fagultu, maka begitu aku ada di dekat Nabi Muhammad SAW, aku, Anas bin Malik, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, haddatsani Mu'adzun anka. Tadi Sayyidina Mu'adz membicarakan kepada aku. Arti tadi itu sebelum Sayyidina Anas masuk. Tuh, haddatsani, telah berbicara kepada aku, ya, Mu'adz, Sayyidina Mu'adz, anka, katanya dia dengar dari mulut engkau. Ngerti ya?
Hadatsani Mu'adzun anka. Tuh, telah berbicara tadi kepada aku, ya, Sayyidina Mu'adz. Tuh, yang dibicarakan oleh Sayyidina Mu'adz kepada aku, anka, sumbernya datang dari engkau. Tuh, kata Sayyidina Mu'adz nih. Bikada, Sayyidina Mu'adz ngomong, katanya engkau bersabda, siapa-siapa yang berpuasa 1 hari dari bulan Rajab, ya, yang orang puasa di bulan Rajab tadi 1 hari, dia mencari, dia menuntut, dia berharap pahala dari Allah, atau dia berpuasa ikhlas karena Allah, tuh nih, maka dia masuk surga. Sayyidina Mu'adz tadi berbicara kepadanya tentang hal ini, katanya sumbernya dari engkau. Galak nih Muhammad SAW menjawab, sodako, benar Mu'adz. Tuh nanti, sodako tuh telah benar Mu'adz bin Jabal. Ana qultu dzalik, aku memang bersabda begitu. Ana qultu dzalik, Nabi tekankan lagi 2 kali. Aku memang telah berkata demikian. Ana qultu dzalik, aku memang bersabda begitu. 3 kali Nabi tegaskan. Benar, aku emang bersabda sebagaimana yang Sayyidina Mu'adz bicarakan kepada ente. Jadi Sayyidina Mu'adz benar tuh ngomong begitu kepada ente, wahai Anas bin Malik. Kenapa? Aku memang bersabda begitu. Aku emang berbicara seperti itu. Aku emang mengatakan seperti itu. Apa? Tuh Rasul mengatakan barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ya, di mana dia berpuasa tidak berharap lain kecuali pahala dari Allah, atau tiada dia berpuasa melainkan berharap, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala, atau apa karena Allah Ta'ala semata, tuh nih, dia pasti masuk surga. Tuh, Anas, Sayyidina Anas mendengar itu dari Sayyidina Mu'adz. Lalu dia pertanyakan ke Rasulullah, kata Rasulullah, benar Mu'adz, aku bersabda begitu, aku mengatakan begitu, aku berucap seperti itu. Tuh. Nah, berarti ente yang belum berpuasa masih ada waktu, apalagi besok 27 Rajab. Minta maaf minta doa, anda besok nggak puasa. Kalau Allah pelihara anda pulang malam Kamis dari Surabaya karena langsung bulanan, Kamis anda mau puasa, itu hari terakhir Rajab. Anda mau puasa, karena anda biasa 27 Rajab puasa. Kalau Allah pelihara anda pulang dari Surabaya malam Kamis jam 8 malam, taruh sampai Jawa, sampai Jawa jam 9, ngaji ke Citayam, Kamisnya insya Allah mau puasa. Kenapa? Anda jujur ya puasa baru sehari. Berarti nggak ada yang tahu. Kenapa orang gue tidur mulu? Tidur bangun maghrib. Enak deh, anak kalau puasa enak, kata Umi Ana almarhumah tuh. Oleh sih 7 tahun nggak puasa kuat. Nanti tiap tahun Ramadan kuat katanya. Nah tiap puasa tidur mulu. Tuh, jadi besok puasa bulan Rajab tanggal 27. Tuh. Kalau tanggal 27 ente bulan Rajab berpuasa, ya, maka pahalanya seakan-akan ente ibadah kepada Allah selama 5 tahun. Karena dicatat pahala 60 bulan Allah Ta'ala. Tuh. Berbetulan tuh ente misalnya belum puasa bulan Rajab. Tuh tadi Nabi mengatakan tuh melalui Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tuh, ya. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ya, dengan niat karena Allah, ya, arti karena Allah karena pengen pahala dari Allah, pengen ampunan dari Allah, pengen anugerah dari Allah. Tuh pengen dapat, ya, sentuhan kasih sayang dari Allah Ta'ala yang ente saja bisa nikmati karena ente berbuat, ya, maka ente pasti masuk surga. Tuh. Kalau ente belum puasa selama bulan Rajab, ya, berbetulan ente besok mau puasa, berarti ente dapat 2 keutamaan. Dapat memanfaatkan anjuran Nabi puasa 1 hari Rajab, berbetulan harinya tanggal 27. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala syukura. Ini istighfar, Anda terangin 2 minggu lalu kalau salah. Dibaca kata Rasulullah
di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Baina zuhri wal asr. Antara zuhur dan asar. 7 kali. Ibnu Haddad nganjurin 7 kali. Tuh. Nanti habis mengelohor nih, ya. Lalu antara zuhur sama asar baca nih astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu insyaallah nanti hafal deh. Karena itu kan sering ente dengar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafal. Berarti yang ente perlu hafalin tuh ke belakangnya. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala syukura. Astagfirullah nanti apa? Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Itu aja yang astagfirullah. Jadi besok habis bangun zuhur atau apa antara zuhur sama asar tuh ente ingat, ente baca. Apa namanya? Manfaatnya kata Nabi, Allah perintahkan malaikat bakar tuh buku catatan yang berisikan dosa dia. Bakar. Tuh, kan kita dicatat dosa sama pahala. Tuh, tapi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang baca ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, maaf ini dapat 4 tahun lalu nih. Nggak pernah emang belum pernah ngajarin orang. Tuh. Cari ketemu alhamdulillah. Nanti perasaan di keterangan bulan Rajab, iya benar ketemu. Ketemu 2 minggu lalu terangin. Sebelumnya belum pernah. Aneh baca, tapi nggak pernah tuh aneh baca setiap hari enggak. Ramadan aja yang aneh inget kagak. Nah bangun mau maghrib setengah 6. Nah, berkah nerangin itu alhamdulillah tuh inget. Bismillahirrahmanirrahim kadang aneh baca. Bismillahirrahmanirrahim lupa baca habis asar. Ya kata Allah Taala. Ya kalau ada kata Nabi Muhammad SAW nih. Nabi Muhammad bilang, kalau ada seseorang yang baca istighfar berikut ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, waktunya antara zuhur sama asar, ya. Nabi Muhammad nggak bilang berapa kali ya, tapi Ibnu Haddad membaca ini 7 kali. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan kepada malaikat, ya, yang mencatat buku, mencatat apa amal buruk dia, ahriku, malaikat, ahriku bakar, tuh. Bakar oleh ente, ya, apa? Kitab sayyi'atih. Catatan dosanya. Catatan yang berisikan dosa-dosa dia, keburukan-keburukan dia, kesalahan-kesalahan dia, bakar oleh kalian min diwane. Tuh nih, dari bukunya. Tuh, diwan berarti buku kecil notes yang dipegang oleh malaikat. Tuh. Maka ketika di buku notes yang kalian miliki tentang hambaku ini, yang baca astagfirullah di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum li taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Tuh di bulan Sya'ban, bulan Rajab, Sya'ban sama Ramadan. Tuh. Kalau ente pakai bilangannya kan Rasul enggak bilang-bilangnya ya. Tuh, ngerti? Jadi aneh ngajar harus sesuai kitab. Di sini Rasul enggak bilang berapa ya. Tuh enggak bilang 1, enggak bilang 3, berarti minimal 1. Ibnu Haddad 7. Tuh. Di antara amalan Ibnu Haddad asar baca ini 7. Tuh, berarti ikut Ibnu Haddad nggak salah karena beliau punya dasar. Tuh. Maka tuh orang yang baca itu, ya kata Allah Taala, ya ilal malaikain kepada 2 malaikat yang ada di badan kita nih, ya ahriku catat oleh apa? Bakar oleh kalian. Tuh, nanti bakar oleh kalian. Mana dia sih ya Rob? Kok hilang? Ini halamannya kayak ini kali sobek ke lembar. Nah, ada. Oh iya. Ahriku kitab sayyi'ati. Bakarlah oleh kalian, ya, catatan dosa-dosanya min diwani sahifati. Tuh dari buku lembaran notesnya. Tuh, buku notes nih, ya ada dosa ini, kesalahan ini segala macam. Maka, ya, catatan yang di situ kalian catat tentang dosa-dosanya hamba, ya, bakar. Tuh. Ya. Adapun kebaikan enggak. Dosa-dosanya bakar. Hanya apa? Hanya bermodal baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Aku minta ampun kepada Allah, zat yang maha besar atau maha agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha mandiri, yang maha hidup dan mandiri. Terus al hayyul qayyum kan maha hidup, al qayyum mandiri, enggak butuh makhluk. Tuh, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah. Ya, taubat abdin, taubatnya seorang hamba yang zalim.
li nafsih, kepada diri sendiri. Alladzi la yamliku li nafsih. Tuh nih, yang mana aku adalah hamba yang aku enggak bisa, ya, enggak sanggup, ya, yang enggak memiliki pada diri ana ini dorron, hal yang bisa menjadikan orang mudorot. Jadi kalau nanti ada orang sakit, ini ngapain dia balas? Ini nggak bisa memberikan dia mudorot. Sebenarnya aja sama Allah. Ngerti ya? Ente dizolimin sama orang, ditipu sama orang, ngapain ditabok dia? Dia nggak bisa bikin dia mudorot. Kita yang adalah makhluk yang di diri kita nggak punya sesuatu yang dengan sesuatu tadi orang jadi mudorot gara-gara kita nggak bisa. Jadi kalau ente mau jalan kemana-mana segala macam, ya, ada wudhu segala macam, ngapain kita takut makhluk? Makhluk nggak bisa menjadikan ente mudorot. Wala naf'an, dan ngapain ngarepin sama orang? Orang nggak bisa memberikan kemanfaatan sama ente. Ngerti ya? Aneh dengan sekadar ilmu, ngerti? Menyampaikan kebenaran agama. Tapi memang aneh nggak bisa memberikan kemanfaat. Mungkin ilmu yang anda sampaikan itu ilmu yang bermanfaat, tapi aneh nggak bisa memberikan kemanfaatan. Makanya dibutuhkan doa. Ngerti? Kenapa? Kemanfaatan, kemudorotan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Cuma kadang dengan sebab manusia kita dapat manfaat dari Allah. Tetap yang beri Allah. Wala dharra, yang enggak memiliki pada diri dharra, ya, hal kemudorotan, wala naf'an, dan kemanfaatan. Wala mautan, dan yang enggak punya kemampuan untuk mematikan ente. Ente enggak bisa matiin orang, orang pun enggak bisa matiin ente. Wala hayata, dan yang enggak bisa memberikan kehidupan. Jadi manusia ini jiwa kita, ya, kita adalah minta ampun kepada Allah karena kita zalim. Kepada diri kita sendiri, dan kita adalah diri yang diciptakan oleh Allah. Kita nggak memiliki kemudorotan untuk kita bahayain orang. Kita juga nggak memiliki kemanfaatan untuk supaya orang jadi manfaat dengan segala apa yang kita miliki. Kita juga nggak punya sesuatu yang bisa mematikan orang. Pistol bisa mematikan orang. Banyak orang temang nggak mati, banyak. Wala hayata, dan kehidupan. Ente nggak bisa ngidupin orang. Termasuk anak nggak bisa dihidupin oleh bapaknya. Bapak nggak ada di alam dunia di zaman Nabi Adam yang anda tahu, ya, ngasih rezeki kepada anak, nggak ada. Itu anda dapat dari berkah anda ngajar. Iya, yang diwajibkan Allah ngasih nafkah. Yang diwajibkan kepala rumah tangga, suami atau bapak, memberi nafkah kepada orang dia tanggung. Sementara ketika dia berikan, yang dimakan oleh anak istri kita apa? Rezekinya dari Allah. Paham nggak? Kalau emang seorang suami itu atau seorang bapak itu memberikan rezeki kepada anak atau istrinya, berarti anak yatim nggak bisa hidup dong, mampus. Ngerti ya? Tuh anak punya pikiran begitu. Iya, berarti salah nih bahas. Yang benar ama agama ngasih nafkah. Ngerti? Ketika nafkah yang ente cari dengan halal, lalu berikan kepada istri, jatuh ke istri itu rezeki dari Allah. Melalui tanggung jawab suami atau bapak dalam memberikan nafkah. Ngerti ya? Beda, rezeki sama nafkah beda. Oh iya, berarti kalau emang bapak atau kepala rumah tangga itu, ya, dia memberi rezeki kepada istri dan anaknya, berarti kalau ada seorang suami cerai bini mati dong. Atau seorang suami meninggal, istri mah enggak buktinya. Makan, bahkan tidak bisa maju. Ngerti? Kenapa? Rezeki ini dari Allah, cuma karena dia bersuami, suami yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mencukupi kebutuhan istri, bukan rezeki, kebutuhannya. Ngerti? Buktinya kadang berapa banyak istri kita dapat rezeki bukan dari duit kita. Ngerti? Entah dari mana. Ngerti? Kita hanya memberi nafkah kepada dia. Itu Anda dapat lagi bangong nanti. Iya benar. Ngerti? Oke. Nah, udah rezeki dari Allah. Ngerti? Orang tua lu kan rezeki masing-masing. Ngerti? Tetap kalau kerja miskin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai tadi enggak? Ada lagi? Dia enggak tadi ada orang makan di restoran dia katanya tadi.